Raisa, a 9-month-old female child, first issue of non-consensual parents, hailing from Trishul, got admitted due to complaints of intermittent low-grade fever for 10 days, followed by respiratory distress for 3 days. She had first attack of fever and respiratory distress at 3 months of age. She had suffered similar to attacks of fever and respiratory distress and was diagnosed as pneumonia. The child had feeding difficulties and did not gain weight. She was delivered at term at CBNCHB by lower uterine cesarean section without any perinatal complications. Her birth weight was normal. Mother had no febrile illness during early pregnancy. She was on breastfeed along with complementary feeding and had history of excessive sweating during feeding. The child had neck control at 3 months of age and sit without support. She was being immunized. On examination, she looks distressed, mildly pale, respiratory rate 60 per minute, heart rate 160 per minute, temperature 100 degree Fahrenheit. Partial pressure of oxygen was 93%, moderately wasted and stunted. She was she has chest indrawing, apex beat in left fifth intercostal space, lateral to mid clavicular line, tapping in nature. First heart sound and second heart sound are audible in all four auscultatory areas with muffling, but no murmur. Basal crepitation is present and no organomegaly. So my provisional diagnosis. This sound. This or not basically. Added sound and proper symptomal repeated chest infection. Low grade fever and respiratory distress. যেটা আছে যে সোয়েটিং হতো আর সময় এবং ট্যাকিকার্ডিয়া ওয়ার্কিং টলারেন্স আছে রিপিটেড নিউমোনিয়া আছে বাট নো মাস সোয়েটিং ডিউরিং কিছু কোনো ইয়ে নাই কিছু সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নাই কিছু পালপাবল পিটু ছিল স্পিডিং ছিল না কোনো স্প্লিটিং ছিল না কোনো অর্গানোমেগালি নাই না স্প্লেনোমেগালি নাই তো স্যার সেরকম জব এএসডি মারমার নাই আচ্ছা আগে জি স্যার So my provisional diagnosis is recurrent pneumonia with impending heart failure with failure to thrive. And differential diagnosis are recurrent wheeze. On investigation, WBC was 8,000 per cubic millimeter, hemoglobin 9 gram per deciliter, and a chest X-ray showed enlarged correction. And echocardiography, there was impression of dilated cardiomyopathy. And her chest X-ray was. So my না ম্যাডাম কোনো অর্গানোমেগালি নেই So confirmatory diagnosis is dilated cardiomyopathy with impending heart failure with failure to thrive. And we give treatment, counseling about the future and prognosis of the disease. Drugs we give AC inhibitors, angiotensin 2 receptor blocker, beta blocker, diuretics, digoxin, prednisolone and thiamine. A specific treatment is cardiac transplantation. And complication was arrhythmia and thrombus formation. And thank you all for your patience hearing. আমাদের পেডিয়াট্রিক্স এর মধ্যে আছে আমাদের যে জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস এটার ক্লাসিফিকেশন আছে যে একটা আছে অলিগো-আর্টিকুলার জিআইএ, দুই নাম্বার যেটা আছে পলি-আর্টিকুলার জিআইএ। পলি-আর্টিকুলার জিআইএর মধ্যে দুইটা টাইপ আছে, একটা হচ্ছে আরএ পজিটিভ আর নেগেটিভ। এই আরএ পজিটিভ সাধারণত 30% এর ক্ষেত্রে থাকে আর 70% নেগেটিভ থাকে। আরএ পজিটিভ আমরা আরএ ফ্যাক্টরটা এইজন্য করব, আরএ পজিটিভ যারা থাকে তাদের প্রগনোসিস বেটার, আর যারা আরএ নেগেটিভ থাকবে তাদের মধ্যে পলি-আর্টিকুলার মধ্যে তাদের প্রগনোসিসটা রিলেটিভলি ভালো। এইজন্য আমরা আরএ ফ্যাক্টর করব না, এবং আরএ ফ্যাক্টরগুলো পলি-আর্টিকুলার জিআইএর ক্ষেত্রে আরএ ফ্যাক্টরটা করব। প্রগনোসিসের ক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি ডিপি লেভেলে যে অবস্থাটা দেখি সেটা হলো আরে পরেই ট্রিটমেন্ট দেওয়া শুরু করে, মানে নট টু গিভ ওভার এমফেসিস টু আরে তো ক্রাইটেরিয়ার অংশ, বিকজ লো টাইটার, হাই টাইটার এন্ড নো টাইটার তিনটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে। বিকজ হাই টাইটার আরে ফ্যাক্টর ইজ ইন্ডিকেটিং ব্যাড প্রগনোসিস এন্ড এরোসিভ ডিজিজ। সো করতে না করি না, বাট ওভার এমফেসিস টু আরে করতে না, ডায়াগনোসিস দিতে হবে।
আমাদের সংসদে সরকারি দলের লোকের কথা সুযোগ কম পায়, আর যারা স্বতন্ত্র সদস্য থাকে তারা কিন্তু কথা বেশি সুযোগ পায়। আমি তো আজকে অনেক সুযোগ পাইছি কথা বলার। সাবজেক্টে মিল গেছে তো স্যার, সাবজেক্টে মিল গেছে স্যার। ঠিক আছে, এখন আমাদের স্পিকার তো সরকারি র্যাপ হয়েছে। থ্যাংক ইউ অডিয়েন্স। অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে যেহেতু পেরিয়ারি একটা ডিফারেন্ট এন্টিটি এবং আমাদের অধিকাংশ কেস প্রেজেন্ট করলে দেখা যায় অন্যান্যরা খুব একটা কন্ট্রিবিউট করতে পারে না, আমাদের সুযোগই থাকে না। আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এটাই যে অনেকগুলো কেস নিয়ে আসছি যেন অনেকেই কন্ট্রিবিউট করতে পারে কেসগুলোতে, এবং মেডিসিন আজকে বেশ স্ট্রংলি কন্ট্রিবিউট করছে, কাইন্ডলি মাঝে তো আই থিংক আমার প্রোগ্রাম ইজ গ্রেটলি সাকসেস। Thank you, speaker, and thank you as well as chairperson for selecting me as resource person. Thank you, audience. Thank you. Also, I had a present comment of the PhD. Now we will take a moment, how to comment, let us go for the conclusion. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলতে চাই যে আমরা যে কেসগুলি নিয়ে আসি আসলে সবার পার্টিসিপেশন এত কষ্ট করে এখানে করা হয় যে শুধুমাত্র আমিনুল স্যারের এই পার্টিসিপেশন, স্পিরিচুয়াল পারমিশন এবং স্পিরিটিয়াস পার্টিসিপেশন ছাড়া মেডিসিনের আর কাউকে কিন্তু দেখি না, নাম্বার ওয়ান। আর ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল যে গাইনোকোলজিস্ট আছে, এখানে সার্জারি আছে, প্যাথোলজিস্ট আছে, আলট্রাসাউন্ড আছে, এক্স-রে ডিপার্টমেন্ট আছে, আমি এর একটা ডিপার্টমেন্ট হিসেবে যে আমরা কিন্তু সাব চেয়ারপারসন হলেও কিন্তু আমরা কিন্তু ইউনিক, কিন্তু পেডিয়াট্রিক্স ইজ এ ইউনিক, এবং সবাই একসাথে আসলে আমরা নামগুলি দেওয়া হয় এখানে যে পার্টিসিপেশনটা বাড়ানোর জন্য। তা আসলে পেডিয়াট্রিক্সের কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যেমন ধরো টিউবারকুলোসিস হলে কিন্তু জ্বর হবে মেডিসিনে, নিউমোনিয়া কিন্তু টিউবারকুলোসিস পেশেন্টের কিন্তু জ্বর ছাড়া, চেস্ট এক্স-রে ফাইন্ডিং ছাড়াও কিন্তু টিউবারকুলোসিস হয়। পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে মিনিমাম কিছু থাকে, কিছু কিছু এক্সেপশনালিটি থাকে, যেমন আর ফ্যাক্টরের কথা বললাম, আমাদের বোধহয় যেমন যথেষ্টই বলেছে, এখানে এটা ডিফার করার কিন্তু কোনো সুযোগ নাই। আমার মনে হয় যে স্যার আসলে মানে জুনিয়রদেরকেও কেন জানি আমরা তৈরি করতে পারছি না, বা বলতে কিভাবে হয় কেন জানি পারছি না, যেটা আমি চেষ্টা করি আমার পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টে মাস্ট টু কোশ্চেন, মাস্ট আস্ক এ কোশ্চেন। এটা হলো আমরা যখন সেমিনার করি প্রত্যেকে একদম সিরিয়ালি সবাইকে কোশ্চেন করতে হবে, এবং সেমিনারে যে প্রেজেন্টেশনটা হবে সবাই করে আসবে, এভাবেই কিন্তু আমরা তৈরি। আসলে সেমিনারটাতে কেন জানি আমরা ওইভাবে এখন পর্যন্ত ধরো 2 বছর, 2.5 বছর, 3 বছরে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট পাইনি। যেমন ম্যাডাম বললেন যে আমরা সুযোগই পাইনি, তাহলে এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু সুযোগ না দেওয়াটাও কিন্তু আমি মনে করি যে আমি ভবিষ্যতে পরবর্তী সেমিনারে সবাইকে সুযোগ দেব, সবাই মুখ খুলবে, ভুল হোক কিন্তু কোশ্চেন কিভাবে করতে হয় সেটা তো শিখতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে স্যার। ধন্যবাদ for present hearing, and we stay with that, and we have enjoyed this morning. After the আমাদের প্রেজেন্টেশন যদি পছন্দ করে থাকেন, যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে চকলেটটা দিচ্ছি আবার খাবেন। ঘোষণা এখন আমি ঘোষণা দিলে সবাইকে ধন্যবাদ।